Hi friends, welcome to T1 channel. This Hala Satavahana, important. Hala Satavahana, so he came to power. So Hala, otherwise we are calling Hala Satavahana. So he was the 17th ruler in this dynasty. 17th ruler in this dynasty was Hala Satavahana. So who was this one? Hala Satavahana. He was the ruler. So in Prakrit language, his period is called Golden Age because in Prakrit only, in the beginning he was illiterate. Hala Satavahana, he was illiterate in the beginning, but he married Sri Lankan princess Leelavati. He married Sri Lankan princess Leelavati. Leelavati, without asking, without questioning all this, what happened? She married this Hala Satavahana, thinking that being a ruler, being a king, he will possess all the qualities. Naturally, king will possess all the qualities. So like that, without inquiring or without any question, she married. But after marriage only, she came to know that Hala Satavahana is illiterate. That's why she said to Hala Satavahana, you have to learn the language. After that only, I will come back. Like that, she went back. So with that, he learned Prakrit language and Sanskrit languages, and in Prakrit only he wrote the book Gadha Saptasati. This Gadha Saptasati that begins with Shiva Slokam and ends with Parvati Slokam. 700 different stories they are there in this Gadha Saptasati. You see Gadha Saptasati. In this Gadha Saptasati especially. So you have 700 different stories. Okay, 700 different stories. So especially they are there, different stories they are there. Radha Madhav stories, they are also there in that. Radha Madhav stories, so they are there. Sapta Godavari, he married Sri Lankan princess Leelavati. Okay, first poet king in the history of Andhra Pradesh. He was the first poet king because, so from the first ruler to 16th ruler, they did not write any books. So that's why we are calling first poet king like that. So 17th king, the Satavahana dynasty, this Hala Satavahana. What's the title of this Hala Satavahana? Hala Satavahana was the 17th ruler. He was the 17th ruler, we know well. So then he was called, title, Kavi Vatsala. Kavi Vatsala. Kavi Vatsala, that's the title of this one. Hala Satavahana was called. Hala was called how? He was called Kavi Vatsala. That is important. You have to remember. First poet king like that. He was a good administrator as well as a poet. ఇతడు కవి మరియు పరిపాలనా దక్షుడు. ఇతడు 17వ వాడు. మొదటేమో నిరక్షరాస్యుడు. ఎప్పుడైతే ఈ రాకుమార్తెను శ్రీలంక రాకుమార్తె లీలావతిని వివాహం ఆడాడో, at this moment only what happened? So she advised that king must be model, king must be ideal to people. So but you are illiterate. How people are going to learn so this literacy? That's why first of all you have to learn the Sanskrit and Prakrit languages. Then I will come back like that. She went back. The marriage of Hala Satavahana took place there at Sapta Godavari region. ఎక్కడ జరిగింది వీళ్ళ వివాహం? Sapta Godavari. Sapta Godavari region, that is Draksharamam region only, the marriage of this Hala Satavahana that took place. Hala Satavahanuni వివాహం అనేది ఎక్కడ జరిగింది? భీమవరం అన్నారు. సప్త గోదావరి అంటే దిస్ భీమవరం లైక్ దట్ ఇట్ వాస్ సెడ్. ఎనీహౌ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ వీ కెన్ సే దిస్ Hala Satavahana. Hala Satavahana's period is called Golden Age for Prakrit అని అంటున్నాం. His period is called Golden Age. Golden Age. So this for Prakrit language like that it was said. For Prakrit like that it was Prakrit language. Okay. For Prakrit language his period is called Golden Age. ఈ ప్రాకృత భాషకి ఇతని కాలాన్ని ఏమని అన్నామంటే స్వర్ణయుగం అని చెప్పేసి పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. సో అంటే ప్రాకృత భాష అంత బాగా అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది అని చెప్పేసి అని అన్నాం. ఓకే.
సో ద గాథా సప్తసతిని దేంతో రాశాడంటే దట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ బిగిన్స్ విత్ శివశ్లోకం అండ్ ఎండ్స్ విత్ పార్వతీ శ్లోకం అని చెప్పేసి అన్నాం. సో శ్రీలంకన్ ప్రిన్సెస్ లీలావతిని వివాహం ఆడడం ఇదంతా కూడా ఆల్రెడీ సో వీ నో ఆల్ దీస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఓకే, శ్రీలంకన్ ప్రిన్సెస్ లీలావతిని వివాహం ఆడాడు అని చెప్పేసి అని అన్నాం. ఓకే, సో దెన్ మరికొన్ని అంశాలు ఇందులో చూస్తే ఇఫ్ యూ సీ సమ్ అదర్ పాయింట్స్ ఈ హాల శాతవాహనలో సో దయస్ చూసినట్లయితే ద ఓన్లీ బుక్ సెడ్ అబౌట్ దిస్ గాథా సప్తసతి. గాథా సప్తసతి అనేది చూసినట్లయితే ద బుక్ దిస్ ద ఓన్లీ బుక్ సెడ్ అబౌట్ సతీ సిస్టమ్ గురించి తెలియజేసిన ఏకైక గ్రంథము అని చెప్పేసి అన్నాం. సో ఇస్ ద ఓన్లీ బుక్ సెడ్ అబౌట్ సతీ సిస్టమ్. సతీ గురించి తెలియజేసినటువంటి ఒకే ఒక గ్రంథం ఏది అంటే దిస్ గాథా సప్తసతి అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. ద ఓన్లీ బుక్ సెడ్ అబౌట్ దిస్ వన్ ఏదైతే గాథా సప్తసతి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో అదేవిధంగా సతీ సిస్టమ్ వెన్ ఎవర్ హస్బెండ్ డైస్ వైఫ్ ఆల్సో యూజ్ టు డై ఆన్ ద పైర్ ఆఫ్ ద హస్బెండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సతీ. అండ్ ఇట్ ఆల్సో సెడ్ అబౌట్ వాట్ ఇన్ ద సెన్స్ హ్యాంగింగ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్ గురించి చెప్పింది. హ్యాంగింగ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ శాతవాహనుల కాలంలో ఉరిశిక్ష ఉంది అని తెలియజేసింది. దెన్ ఇట్ సెడ్ అబౌట్ సమ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ పోయటెసెస్ అనుపమ, అనులబ్ధ, రేవతి, మాధవి మొదలైన పేర్లని కూడా తెలియజేసినటువంటిది అని చెప్పేసి అన్నాం. సమ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్. సో దర్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉమెన్ ఆర్ పోయటెసెస్ లైక్ దట్ ఇట్ వాస్ సెడ్. అనుపమ, అనులక్ష్మి, మాధవి, రేవతి మొదలైన పేర్లని కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అనుపమ, అనులక్ష్మి, మాధవి, రేవతి మొదలైన పేర్లని కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఎట్సెట్రా నేమ్స్ దే అపియర్. ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పేసి అన్నాం. ఇందులో గాథా సప్తశతిలో అని చెప్పి తెలుస్తుంది. లైక్ దాట్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ హాల శాతవాహన హీ వాస్ కాల్డ్ కవి వత్సల. ఈ వీళ్ళ వివాహం గురించి రాయబడినటువంటి గ్రంథమే లీలావతి పరిణయం. ఎవరు రాశారు దీన్ని? కుతూహల wrote the book లీలావతి పరిణయం that said about Hala's marriage so with Leelavati. Okay, there is a Kutuhala. This Kutuhala wrote the book. Kutuhala wrote the book Leelavati Parinayam. Edidi Leelavati Parinayam. Okay, Leelavati Parinayam. This said about the marriage of Hala Satavahana. It said about the marriage of Hala Satavahana. The marriage of Hala Satavahana. Okay, గుర్తుందా? హాల శాతవాహన గురించి మ్యారేజ్ గురించి తెలియజేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇది లీలావతి పరిణయం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సప్త గోదావరి ఏది అంటే భీమవరం అని చెప్పేసి అన్నారు, లేదా ద్రాక్షారామం ప్రాంతం అని చెప్పేసి అలా పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎనీహౌ సో హాల శాతవాహన ఈవెన్ దో అడ్మినిస్టర్డ్ ఓన్లీ ఫర్ 5 years. ఇతడు ఎంతకాలం పరిపాలన చేశాడు? సో దేస్ హాల అడ్మినిస్టర్డ్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ హాల శాతవాహన అడ్మినిస్టర్డ్ ఫర్ ఓన్లీ 5 years. He administered only for 5 years. Only for how many years? 5 years మాత్రమే పరిపాలన చేయడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. మరి 5 years పరిపాలన చేసినప్పటికీ కూడా గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దట్ వాస్ క్యారీడ్ ఆన్ బై దిస్ హాల శాతవాహన. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రూలర్స్ అమాంగ్ ద రూలర్స్ ఆఫ్ సో దిస్ ఎస్పెషలీ శాతవాహనాస్లో మరి చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రూలర్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఇతన్ని. అలా మరి ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ సో దే హ్యాపెండ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మరి ఇవన్నీ కూడా సో ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దే ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్. సో మరి ప్రాకృత భాషలో రాయబడినటువంటి గ్రంథం ఏది అంటే ప్రాకృత భాష అని చెప్పేసి అన్నాం. సో హిస్ పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ గోల్డెన్ ఏజ్ ఫర్ ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్. ఇతని కాలాన్ని ఏమని అంటున్నాం? హిస్ పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ గోల్డెన్ ఏజ్. So his period is called golden age for Prakrit language. ఎవరి కాలాన్ని సంస్కృత భాషకు అంటున్నాం?
సంస్కృత భాషకు స్వర్ణయుగం అని చెప్పేసి కుంతల శాతకర్ణి కాలాన్ని పిలిచాం. కుంతల శాతకర్ణీస్ పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ లైక్ దాట్. బట్ సో ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్కు గోల్డెన్ ఏజ్ అని ఎవరి పీరియడ్ అన్నాం? గోల్డెన్ ఏజ్ ఫర్ ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇలా సో ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దే హ్యాపెన్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ హాల శాతవాహన. హాల శాతవాహన మరి చూస్తే ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్. ఇక ఈ హాలుడు రాసినటువంటి ఇందులోనే కొన్ని తెలుగు పదాలు కూడా కనిపిస్తాయని చెప్పేసి అన్నాం. సో వాట్ ఆర్ దీస్ తెలుగు వర్డ్స్ విచ్ అపియర్డ్ ఇన్ హాల శాతవాహనాస్ బుక్? గాథా సప్తశతి, అత్త, పిల్ల, అద్దం, అందం, పొట్ట మొదలైన పదాలు తెలుగు పదాలు కూడా ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి. దో ఇట్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్. రాసింది ఏ భాషలో? దట్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్. బట్ తెలుగు వర్డ్స్ ఆల్సో అపియర్డ్ ఇన్ దిస్ బుక్ గాథా సప్తశతి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అలా హాల శాతవాహన వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రూలర్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. హాల శాతవాహన వాజ్ ఇంపార్టెంట్ రూలర్. ఆఫ్టర్ దాట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు సీ ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్ ఇన్ దిస్ డైనాసిటీ, గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి వాజ్ కాల్డ్. గౌతమిపుత్ర అని చెప్పేసి అంటున్నాం. గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్ ఇన్ దిస్ డైనాసిటీ, వాజ్ ద 23rd రూలర్. ఎన్నో వార్డ్ అంటే 23వ వార్డ్. 23rd రూలర్ in this dynasty, that is, so there is okay, so there is especially what happened in the sense, so there is శాలివాహన ఎరా. ఎప్పటి నుంచి అంటే 1957 నుంచి అన్నాం. శాలివాహన ఎరా that was started by గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. రైట్, he was the greatest ruler among all the rulers of the Satavahanas. Number of titles are there to this Gautamiputra Satakarni. Okay, many titles are there to this one. So that's one Shalivahana era, that was said like that it was. So this Yadava Ramachandra Deva of Devagiri was so this ruler who reigned after Shalivahana period. Okay, ఇంత పెద్ద రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసిన వాడు మరి యాదవాస్ రూలర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. అలా శాలివాహన పీరియడ్లో సో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుందన్నాం. సో దేస్ శివస్వామి వాజ్ ద ఫాదర్ అండ్ గౌతమి బాలశ్రీ వాజ్ మదర్. వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆల్రెడీ మనకు ఓకే తెలుసు. శివస్వామి, శివస్వాతి, మెయిన్లీ శివస్వాతి అని చెప్పేసి అన్నాం. సో హియర్ ఫాదర్ వాజ్ శివస్వాతి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గౌతమి బాలశ్రీ వాజ్ మదర్. శివస్వాతి, శివస్వాతి అని అన్నాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం గౌతమి బాలశ్రీ, Gautami Balasri was mother. This Gautami Balasri, she only gave this Nasik inscription. ఏ శాసనాన్ని వేయించింది మీ అంటున్నాం? నాసిక్ శాసనము. నాసిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ దట్ వాస్ గివెన్ బై దిస్ వన్ ఎవరి కాలంలో వేయించింది? ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ గ్రాండ్ సన్ పులమావి II. పులమావి II కాలంలో వేయించినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో దిస్ వన్ గివ్ అండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ పులమావి II. పులమావి II పీరియడ్లో వేయించింది ఈ శాసనాన్ని. అంటే ఏ శాసనం? నాసిక్. నాసిక్ శాసనాన్ని ఈమె గౌతమి బాలశ్రీ ఎవరి కాలంలో వేయించింది అంటే పులమావి II పీరియడ్లో వేయించింది. పులమావి II వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. పులమావి I గురించి చూసాం. we saw and we so discussed this Pulamavi I. The coins of Pulamavi I found at Pataliputra region, Kuhrama. అదంతా చూసాం. దిస్ వన్ పులమావి II, he was son of Gautamiputra Satakarni, right? అలా he was the greatest ruler in this dynasty, like that it was said. Sivaswati was father and mother's name Gautami Balasri. Okay, so this magnificent reflection especially, so mother Gautami Balasri's epigraph, ఇతని గురించి అంతా మనకి ఎందువల్ల ఎక్కడి నుండి తెలుస్తుంది అన్నట్లయితే గౌతమి బాలశ్రీ వేయించినటువంటి నాసిక్ శాసనం వల్ల తెలుస్తుంది. నాసిక్ అనే పేరుతోనే కృష్ణ శాతవాహన కూడా శాసనాన్ని వేయించాడు. అది వేరే, ఇది వేరే. అలా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో దిస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్. సో ఇదంతా కూడా గుర్తుండాలి. సో ఇన్ ద సో జస్ట్ ఎస్పెషలీ సో జోగల్తంబి వార్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సౌరాష్ట్ర నహపానా వాజ్ డిఫీటెడ్. క్షహరట్ వంశానికి చెందినవాడు ఎవరంటే నహపాణ. క్షహరట్ డైనాసిటీకి చెందినటువంటి ఈ నహపాణుని ఓడించడం, నహపాణుని యొక్క బంగారు వెండి నాణ్యాలన్నీ తీసుకొని
తిరిగి ముద్రించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. ఆల్ ద కాయిన్స్ ఆఫ్ నహపానా దే వర్ టేకన్ ఓవర్ బై దిస్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. వన్స్ అగైన్ దే వర్ రీమింటెడ్. అవి మనకు మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలోని జోగల్తంబి అనే చోట లభ్యమైనట్లుగా తెలుస్తుంది. సో హీ టుక్ ఆల్ ద కాయిన్స్ ఆఫ్ నహపానా. ఈ నహపానా వాజ్ డిఫీటెడ్. నహపాను ఓడించాడు. గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి గాట్ విక్టరీ. దిస్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి హీ గాట్ విక్టరీ. నహపానా వాజ్ డిఫీటెడ్. ఇలా ఏది జోగల్తంబి బ్యాటిల్ అని చెప్పేసి అన్నారు దీన్ని. సో ఈ నాణ్యాలన్నీ తీసుకొని మళ్ళీ ముద్రణ చేశాడు. సో హీ రీప్రొడ్యూస్డ్ దిస్ నహపానా సిల్వర్ కాయిన్స్ విత్ హిస్ ఓన్ ఎంబ్లమ్స్. గౌతమిపుత్ర అనే పేరు మీద మళ్ళీ వాటిని ముద్రించుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. మరి ముద్రించినటువంటి నాణ్యాలు ఎక్కడ లభ్యమయ్యాయి? ఓకే, సో దిస్ జోగల్తంబి వద్ద లభ్యమైనట్లుగా తెలుస్తుంది. కడలూరు ఈజ్ వేర్ దీస్ కాయిన్స్ వర్ డిస్కవర్డ్. కడలూరులో లభ్యమైనవి ఏవి అంటే గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి ఓన్గా వేయించినవి. ఈ నహపాను నాణ్యాలు తీసుకొని మళ్ళీ వాటిని మార్పు చేసి వేయించినవి మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలోని జోగల్తంబి వద్ద లభ్యమైనట్లుగా తెలుస్తుంది. రైట్. సో దిస్ శాతవాహనాస్ లైనియేజ్లో మరి వరుస క్రమంలో మరి చూస్తే హి వాజ్ ద 23rd రూలర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. సో దిస్ వన్స్ మదర్స్ నేమ్ ఓన్ బికేమ్ కస్టమ్ త్రూ అవుట్ ద సో హిస్ టైమ్ అని చెప్పేసి అంటే తల్లి పేరును ముందు పెట్టుకునే సంప్రదాయం అనేది కూడా సో బలంగా ఏర్పడినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి, గౌతమి బాలశ్రీ వాజ్ మదర్, గౌతమి అనే పేరును పెట్టుకున్నాడు. అలా ఇదంతా కూడా ఎవరి కాలంలో? గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి కాలంలో జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. హి వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్ అమాంగ్ ఆల్ ద రూలర్స్ అని అన్నాం. ఇక ఏమేం రాజ్యాలను ఇతడు జయించాడు అంటే అనేక రాజ్యాలను జయించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. డిఫీటెడ్ షకాస్, పహలవాస్ అండ్ యవనాస్ వీళ్ళందరినీ. సో అశిక, అస్మక, ములక, సో కుకుర, అనూప, అపరాంత ఇవన్నీ మొత్తం జయించినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ రీజియన్స్ కేమ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. సో దిస్ Ashika Annam, Asmaka. Where is this Asmaka? Asmaka comes in Telangana. So there is Bodhan region that is called Asmaka అని చెప్పేసి అన్నాం. మూలక, అపరాంత, విదర్భ ఇలా వీటన్నిటిని జయించినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం. సో సుప్రమసీ ఓవర్ మౌంటైన్ రీజియన్స్లో కూడా ఇతని యొక్క విధానం కనిపిస్తుంది. వింధ్య, కృష్ణగిరి, ఓకే, పుష్పగిరి, సో దేస్ పారిజాత, మలయ, సో దేస్ లైక్ దట్ నంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో అంతా కూడా తన ఆధిపత్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అందరికంటే గొప్ప చక్రవర్తిగా, గొప్ప పరిపాలనా దక్షుడిగా, ప్రజా సంక్షేమాన్ని కాంక్షించిన వాడిగా కొనసాగిన వాడెవరంటే గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణికి అనేక బిరుదులు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద టైటిల్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? దాట్ వీ కెన్ సీ. వాట్ టైటిల్స్ ఆర్ దే టు గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి? ఓకే, టైటిల్స్ ఆఫ్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి యొక్క బిరుదులు ఏమిటి అని అన్నట్లయితే వాట్ ఇంపార్టెంట్ టైటిల్స్ దే ఆర్ దే టు దిస్ వన్? హి వాస్ కాల్డ్ ఏక బ్రాహ్మణ, ఆగమ నిలయ, క్షత్రియ దర్పమాన మర్దన, క్షత్రియ దర్పమాన మర్దన క్షత్రియులందరినీ హతమార్చి అలా క్షత్రియ దర్పమాన మర్దన అని అన్నాం. హి వాస్ కాల్డ్ ఏకశూర, ఏకధనుర్ధర అనే బిరుదు ఉంది. సో హి వాస్ కాల్డ్ ఏక బ్రాహ్మణ, ఆగమ నిలయ, క్షత్రియ దర్పమాన మర్దన, ఏకశూర
ఏక ధనుర్ధర, ద్విజకుల వర్ధన, ద్విజకుల వర్ధన, ద్విజకుల వర్ధన, త్రిసముద్రతోయ పీతవాహన. he got the titles త్రిసముద్ర, త్రిసముద్రతోయ, త్రిసముద్రతోయ పీతవాహన, పీతవాహన, త్రిసముద్రతోయ పీతవాహన అనే బిరుదు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే తన గుర్రాలకు 3 సముద్రాల నీళ్లు తాపించిన వాడని, అటు హిందూ మహాసముద్రం, ఇటు అరేబియన్ సీ, అదే రకంగా బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఇవన్నీ నీళ్లు తాపించిన వాడని అలా పేర్కొన్నారు. క్షహరట డైనాసిటీని పూర్తిగా నాశనం చేశాడు కాబట్టి గోట్ ద టైటిల్ క్షహరట, క్షహరట వంశ, క్షహరట వంశ నిరవశేషకర, నిరవశేషకర, నిరవశేషకర అనే బిరుదు పొందడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. he got the title క్షహరట వంశ నిరవశేషకర అనే బిరుదు కూడా ఇతనికి ఉంది. సో ఇలా అనేక ప్రాంతాలని జయించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. అండ్ he was the greatest ruler, greatest ruler, greatest ruler అని చెప్పేసి అంటున్నాం. he was the greatest ruler. good administration that was also carried on by this గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. గొప్పగా పరిపాలన కూడా చేయడం జరిగింది. మరి రాజ్యం ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు విస్తరించబడి ఉంది ఇతని రాజ్యం అని అన్నట్లయితే అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద కింగ్డమ్ దట్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్. గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి, దిస్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణీస్ కింగ్డమ్, గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి అని అన్నాం కదా. ఈ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి ఏర్పాటు చేసిన రాజ్యం ఇన్ ద నార్థన్ సైడ్ ఇట్ వెంట్ అప్ టు పుష్కర్. ఓకే, మరి నార్త్న ఎంతవరకు వెళ్ళింది? రాజస్థాన్లోని పుష్కర్ వరకు వెళ్ళింది. సో ఇన్ రాజస్థాన్ ఓన్లీ దిస్ వాజ్ లొకేటెడ్. రాజస్థాన్ పుష్కర్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిందంటే పుష్కర్ దాకా వెళ్ళినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇన్ సౌత్ మరి తమిళనాడులోని కడలూర్ అని అన్నాం, కడలూరు వరకు రావడం జరిగింది. ఓకే, సో మరి చూస్తే కడలూరు అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇక్కడేమో బే ఆఫ్ బెంగాల్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం, బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఇక్కడ మరి చూసినట్లయితే వెస్ట్రన్ సైడ్ అరేబియన్ సీ అన్నాం, కళ్యాణి అని అన్నాం. కళ్యాణి వరకు లేదా అరేబియన్ సీ వరకు, కళ్యాణి అని లేదా సో దయస్ అరేబియన్ సీ అని చెప్పేసి అన్నాం. అరేబియన్ సీ వరకు ఏర్పాటు చేసినట్లుగా తెలుసు. ఇలా గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణీస్ పీరియడ్ మరి అద్భుతంగా కొనసాగింది అని చెప్పేసి చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఆల్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ వెంట్ వెల్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సో దిస్ వన్. మరి విక్టరీస్ వల్ల దక్షిణ సముద్రాధీశ్వర అనే పేరు కూడా ఉంది. అదే రకంగా త్రిసముద్ర తోయ పీతవాహన, శాఖ యవన పహ్లవ, ఇలా ఈ బిరుదులన్నీ కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో ఆల్ దీస్ టైటిల్స్ దే ఆర్ దేర్ టు దిస్ వన్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం. ఐ హావ్ గాట్ ఐడియా. సో లైక్ దాట్ సో దిస్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి మరి చూస్తే నంబర్ ఆఫ్ టైటిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఈ టైటిల్స్ అన్నీ కూడా మరి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎందుకంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి అని అడిగాడు. ఏక బ్రాహ్మణ ఆగమ నిలయ, క్షత్రియ దర్పమాన మర్దన, ఏకశూర, ఏక ధనుర్ధర, త్రిసముద్ర తోయ పీతవాహన, ఇలా ఇవన్నీ కూడా టైటిల్స్. వాట్ ఎవర్ ద టైటిల్, విచ్ ఎవర్ ద టైటిల్ దట్ ఈస్ దేర్, త్రిసముద్ర తోయ పీతవాహన. సో దెన్ క్షహరట వంశ నిరవశేషకర. సో అట్లా సో ఇవన్నీ కూడా ఇతనికి టైటిల్స్ ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు. ఇక ఇతని రాజ్యం ఎక్కడ దాకా వెళ్ళింది? రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి పుష్కర్ వరకు వెళ్ళింది. ఇక్కడేమో కడలూరు. కడలూరు ఎక్కడొస్తుంది? తమిళనాడు. దిస్ కడలూరు కమ్స్ దేర్ ఇన్ తమిళనాడు రీజియన్. తమిళనాడు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటిది కడలూరు అన్నాం. మరి కడలూరు వరకు వెళ్ళాడు. రాజ్య వ్యాప్తి ఎక్కడ దాకా? దక్షిణ భారతదేశంలో ఉంటాయి కడలూరు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అలా సో ఇదంతా ఈస్టర్న్ సైడ్లో మరి చూస్తే బే ఆఫ్ బెంగాల్ అని చెప్పేసి అన్నాం. వెస్టర్న్ సైడ్ మరి చూసినట్లయితే అరేబియన్ సీ అన్నాం. ఇలా ఇతని రాజ్య విస్తరణ అనేది జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో దైస్ ఇంకా మరి చూస్తే ఈ టైటిల్స్ అన్నీ కూడా యూ కెన్ సో దైస్ ఆగమనిల ఇవన్నీ వర్ణ దైస్ శాంకర్య నిరోధక, వర్ణ శాంకర్య నిరోధక ఇన్ ద సెన్స్ సో ఈ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ సో దైస్ ఇంటర్కాస్ట్ మ్యారేజెస్ ఆర్ ఇంటర్రిలీజియస్ మ్యారేజెస్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సెక్యూరింగ్ ద కాస్ట్ సిస్టమ్. ఈ బిరుదులన్నీ కూడా ఇతనికి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది.
All these titles, they are there. So Ekadhanurdara, Ekashura, Menakataka Swami, all these we have seen. Okay, so Vedic tradition, while respecting Buddhism, Vedic tradition ni so ఆచరించాడు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సో ఇదంతా కూడా ఉంది అన్నాం. మోనార్క్ టైటిల్ ఏది అంటే రాజోరణ్. రాజోరణ్ అనేది ఇతని యొక్క రాజ్యాధికారాన్ని తెలియజేసేటటువంటి సో టైటిల్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో ఇతను 100 నివర్తనాల భూమిని బౌద్ధులకు ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. హీ గేవ్ సో 100 నివర్తనాస్, ఎకరాలని అంటున్నాం ఇప్పుడు. సో వీఆర్ కాలింగ్ ఏకర్స్. డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ ల్యాండ్ మెజర్డ్ బై యూజింగ్ నివర్తనాస్. ఈ నివర్తనాస్ అని పిలిచేవాళ్ళు. ఏమని అన్నారంటే నివర్తనాస్ అని పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది ల్యాండ్ అని. అలా 100 నివర్తనాస్ ల్యాండ్ దట్ వాస్ సో గివెన్ టు బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో అదేవిధంగా మరి సో భద్రనీయ అండ్ బుద్ధిస్ట్ సెక్ట్, భద్రనీయ బౌద్ధ శాఖకు కూడా దాన ధర్మాలు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ కేవ్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు. హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ శాతవాహన కింగ్ టు ఇష్యూ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇన్ హిజ్ నేమ్. తన పేరు మీద తన శాసనాలు కూడా వేయించుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఆల్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఎవర్ ఆల్సో గివెన్ ఆన్ హిజ్ నేమ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి, హీ గేవ్ హిజ్ నేమ్స్. సో అంటే హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ రూలర్, సో హూ గేవ్ హిజ్ నేమ్ ఆల్సో అని చెప్పి అన్నాం. ఈ విధంగా మరి చూసినట్లయితే అనేక అంశాలన్నీ కూడా ఎవరిలో వస్తున్నాయంటే దేస్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణిలో మనకు తెలుస్తున్నాయని చెప్పేసి అన్నాం. హీ వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్. మెనీ డైనాస్టీ రూలర్స్ దే వర్ ఆల్ డిఫీటెడ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్. ముఖ్యంగా క్షారటా డైనాస్టీ రూలర్. దిస్ క్షారటా డైనాస్టీ ఓకే నహపాణ. ఈ నహపాణను ఓడించి అతని నాణ్యాలన్నీ తీసుకోవడం, తర్వాత వాటిని ముద్రించడం, ప్రతి ముద్రణ అని అంటారు దాన్ని. Gold and silver coins taken over by Sir this man, and once again they were restruck or reminted. Those coins founded Jogaltambi. అలా ఇతని యొక్క విధానాలని కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. అండ్ ఘటికాస్ దే వర్ ఆల్సో డెవలప్డ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. ఈ ఘటికలు అనేటివి కూడా మరి డెవలప్ అయ్యాయని చెప్పేసి అన్నాం. వాట్ ఆర్ దీస్ ఘటికాస్? ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఘటికాస్. ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్స్ ఏమని అన్నారంటే ఘటికలు అని పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. దే ఆర్ కాల్డ్ ఘటికాస్ అన్నాం. ఇదంతా కూడా వీళ్ళ కాలంలో డెవలప్ అయింది అని చెప్పేసి అన్నాం. హీ హ్యాడ్ సో దేస్ సన్స్. సో మరి పులమావి 2 అనే ఇతను ఎవరంటే ఇతని కుమారుడే. శివశ్రీ శాతకర్ణి ఇతని కుమారుడే. అలా మరి గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణిస్ పీరియడ్ ఏమైంది అంటే సో దేస్ బికేమ్ వెరీ పాపులర్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్. ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఘనత మాత్రం దక్షిణ భారతదేశంలో ఇతడిదే. తర్వాత కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఎవరూ ఏర్పాటు చేయలేదు. బాదామి చాళుక్యులలో గొప్పవాడైనటువంటి పులకేశి 2 కాలంలో కొంతవరకు ఏర్పాటు చేశాడు. ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యం అయితే కాదు. బికాస్ సో ఈ ఎక్స్పాండెడ్ అప్ టు నర్మదా రివర్ వరకు వెళ్ళినట్లుగా తెలుస్తుంది. కానీ ఇతడెక్కడ దాకా పుష్కర్ దాకా వెళ్ళాడు. హీ వెంట్ అప్ టు పుష్కర్ రాజస్థాన్ పుష్కర్ దాకా వెళ్ళినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి. లైక్ దాట్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్ ఇన్ దిస్ డైనాసిటీ. శివస్వాతి వాజ్ ఫాదర్, గౌతమి బాలశ్రీ వాజ్ మదర్. మరి గౌతమి బాలశ్రీ ఎవరి కాలంలో నాసిక్ శాసనాన్ని వేయించింది. దిస్ నాసిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ దట్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ Gautami Balasri. This Gautami Balasri gave Nasik inscription. Nasik అని అంటున్నాం. ఈ నాసిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ పులమావి 2. పులమావి 2 వాజ్ ద గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఈ పులమావి 2 కాలంలో వేయించినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇలా మరి గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణికి ఇక పెద్ద సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. వెరీ బిగ్ ఆర్మీ దట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై దిస్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. వెరీ బిగ్ ఆర్మీ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. So name of the army, the department of army that was called Katakam. Very big army. Because of this big army only it is possible. Very big army that was established by Gautamiputra Satakarni. If big army that is there, then only they can continue their expeditions or attacks. వీళ్ళు దండయాత్రలు చేయాలన్నా ఎక్స్పెడిషన్స్ చేయాలన్నా దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే సైన్యం మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సైన్యం అనేది బలోపేతంగా ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటికలీ దే కెన్ గెట్ విక్టరీ. ఈ వీక్ ఆర్మీ దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్
then it is not possible to conquer or attack. అలా పెద్ద సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఘనత కూడా గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. వెరీ బిగ్ ఆర్మీ. టెంపరరీ ఆర్మీ దట్ వాస్ దేర్, పర్మనెంట్ ఆర్మీ దట్ వాస్ ఆల్సో దేర్. సో టెంపరరీ ఆర్మీ దట్ వాస్ కాల్డ్ స్కందవార, permanent army department that was called Katakam. Katakam, like that they used to call. All these things happened in the period of this Gautamiputra Satakarni. మరి ఎవరికి ఇతడు ఈ 100 నివర్తనాస్ ల్యాండ్ ఇచ్చాడంటే, బుద్ధిజం ఉంది కానీ హీ డిడ్ నాట్ ప్రాపగేట్ బుద్ధిజం. బుద్ధిజంని ఏమైనా ప్రాపగేట్ చేశాడంటే లేదు, హీ డిడ్ నాట్ ప్రాపగేట్ బుద్ధిజం. బుద్ధిజం ఎగ్జిస్టెడ్, ఓకే, బట్ హీ డిడ్ నాట్ ప్రాపగేట్. హీ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ పర్సనల్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎవరైనా బౌద్ధ మతాన్ని అనుసరించవచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సన్ లైక్ దాట్. ఇట్ వాజ్ ఆల్ సెడ్ బై దిస్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి అని చెప్పేసి అన్నాం. ఎనీహౌ, శాతవాహనుల్లో మరి చూసినట్లయితే శాతవాహన పాలకుల్లో గొప్ప చక్రవర్తిగా ఉండి అతిపెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఘనత గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణిది. ఇతడు వేయించిన నాణ్యాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఎక్కడ అంటే కడలూరు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఓడముద్ర కలిగినటువంటి నాణ్యాలు కూడా వేయించింది ఎవరు అంటే ఇతడే. షిప్ సింబల్ కాయిన్స్ ఎవర్ ఆల్సో గివెన్ బై దిస్ వన్. ఏ సింబల్ అని అన్నాం? షిప్ సింబల్ కాయిన్స్ ఎక్కువగా వేయించాడు. ఈ షిప్ సింబల్ కాయిన్స్, షిప్ సింబల్ కాయిన్స్ వర్ ఆల్సో గివెన్ బై దిస్ వన్. ఈ షిప్ సింబల్ కాయిన్స్ మరి ఎక్కువగా వేయించాడు. దీన్ని బట్టి మనం చూసినట్లయితే, సో వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ దట్ ఆల్సో అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. మరి దీని కాలంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఓడరేవులు ఏమైనట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ సీ పోర్ట్స్ ఆల్సో డెవలప్డ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, వెస్టర్న్ సైడ్ అండ్ ఈస్టర్న్ సైడ్. అలా సో మరి గొప్ప పాలకుడు అన్నాం. మళ్ళీ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆల్ దోస్ సీ పోర్ట్స్, సో ఇన్ ఎస్పెషలీ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.